بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني. يا عليم علمني. يا عليم علمني. اچھا، اب سب کو معلوم ہے ابھی تک جو ہم تفصیلات پڑھ رہے تھے وہ صحیح کی تفصیلات جو ہے وہ ہم نے پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے، یہ تعریفات وغیرہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہفت اقسام ان کو کہتے ہیں. اس سے ہم فی الحرف کو سہ اقسام کہتے ہیں. سہ اقسام، ٹھیک ہے، سہ اقسام نہیں پڑھتے، سہ اقسام پڑھتے ہیں فارسی زبان میں. فارسی زبان کا لفظ ہے. اور یہ ثلاثی مجرد کو کہ ابواب کو شش اقسام کہتے ہیں. شش اقسام، 6 اقسام. ٹھیک ہے، اور یہ صحیح است و مثال است و مضاعف لفیف و ناقص و محموز و اجوف، ان کو ہفت اقسام کہتے ہیں. تو ہفت اقسام میں سے صحیح کے بارے میں تفصیلات جو ہم نے پڑھنی تھی وہ پڑھ لی ہے. اب ہم جو ہے محموز کے بارے میں پڑھیں گے. محموز پہلے یہ سمجھے، محموز یہ حمزہ سے ہے. حمزہ یعنی فا عین لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ محموز کہتے ہیں. جس کلمے کے حروف اصلی کے مقابلے میں، جس کلمے کے حروف اصلی، زائد نہیں، حروف اصلی. حروف اصلی سے مراد فا عین لام کلمے کے مقابلے میں، جس کلمے کے حروف اصلی کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، فا عین لام کلمے کے مقابلے میں یا حروف اصلی کے مقابلے میں حمزہ آ جائے تو اسے محموز کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ محموز کہتے ہیں. اگر فا کلمے کے مقابلے میں ہو، فا کے مقابلے میں آ جائے تو اسے محموز الفا. محموز الفا. عین کلمے کے مقابلے میں آ جائے تو اسے محموز العین کہتے ہیں. اور اگر لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ جائے تو اسے محموز اللام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ محموز کے بارے میں پڑھ لیا. یہ مختلف تعریف آپ کر سکتے ہیں. یہ جس کلمے کے حروف اصلی کے مقابلے میں حمزہ آ جائے، ٹھیک ہے، تو اسے محموز کہتے ہیں. یا جس کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ جائے تو اسے محموز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے امارہ. امارہ حمزہ، امارہ فاعل کے وزن پہ، تو یہاں پہ حمزہ آ گیا فا کلمے کے مقابلے میں. اسی طرح اجل، امرا اجل. اور دوسرا سأل، سأل یہ عین کلمے کے مقابلے میں آ گیا. اور قرأ، قرأ یہ کس کے مقابلے میں آ گیا؟ لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ گیا. تو یہ محموز کی تعریف آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. محموز کی جو تعریف تھی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. ٹھیک ہے، اب جو محموز کے قواعد ہے تقریباً 7 کے قریب قواعد ہے. محموز کے
7 के करीब कवाइद है। सबसे पहला कायदा जो है, सबसे पहला कायदा जो है, आपने याद रखना है, ये कायदा जो है आमना का कायदा। पहले कायदे का नाम क्या है? आमना। जब हम इजरा करेंगे वहां पे पूरा कायदा बताने की जरूरत नहीं होती। ये जो नाम है कायदे के, ये आपने याद रखने होंगे, इसके मुताबिक आपने बता देना कि ये आमना का कायदा यहाँ पे लागू होगा। अब यहाँ पे तो वैसे ये कवायद के चार्ट बनाने चाहिए थे, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल सका चार्ट बनाने का। या तो मैं इंशाल्लाह तरीका बता दूंगा, आप उसके मुताबिक चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके मुताबिक आप चार्ट भी बना सकते हैं, उसमें फिर समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं खुद भी बना दूंगा। ठीक, अब ये कलिमा तो या वैसे नॉर्मली मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि अब कलमे में, एक कलमे में हमजा होगा या दो हमजे होंगे, एक हमजा होगा या दो हमजे होंगे। ठीक है, तो अब एक हमजा होगा तो उसके लिए अलग से कवायद है, दो हमजे होंगे तो उसके लिए अलग से कायदे हैं। तो अब आमना का कायदा जो है ये दो हमजों वाला है। आमना वाला कायदा क्या है? दो हमजों वाला है। अब देखिए, जब एक कलमे में, यहाँ पे पहली कायद क्या है? एक कलमे में, दो कलमे नहीं है, एक ही कलमा है। ये बात याद रखना है, एक एक लफ्ज बड़ा अहम होता है कवायद में। जब एक कलमे में दो हमजे आ जाए, जब एक कलमे में दो हमजे एक साथ आ जाए, बस औकात ऐसा भी होता है कि एक हमजा जो है बा कलमे के मुकाबले में हो, दूसरा हमजा जो है लाम कलमे के मुकाबले में एक साथ नहीं होते, तो उस पे ये कायदा लागू नहीं होगा। बल्कि कलिमा भी एक हो, उसमें दो हमजे भी हो, और वो दोनों हमजे एक साथ हो। और एक शर्त ये भी है कि दूसरा साकिन हो, दूसरा कलमा, दूसरा हमजा क्या हो? साकिन हो। इससे मालूम हुआ कि अगर दूसरा मुतहर्रिक हो तो ये कायदा उस पर लागू नहीं होगा। ये कायदा क्या हुआ? जब एक कलमे में दो हमजे एक साथ आ जाए, दूसरा साकिन हो, तो दूसरे हमजे को पहले हमजे के, पहले हमजा की हरकत के मुवाफिक, ये मैं समझा भी लेता हूं, बस आप देख लें एक मरतबा। ये हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्लत से बदलना जरूरी है। कायदा मैं जरा दोबारा एक मरतबा बता दूं, ये पूरा कायदा मुकम्मल हो चुका है। जब एक कलमे में दो हमजे एक साथ आ जाए, दूसरा साकिन हो, तो दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्लत से बदलना जरूरी है। यानी अगर फतहा हो, पहले हमजे पे क्या हो? अब इसी की वजाहत कर, फतहे की सूरत में अलिफ से, फतहे की सूरत में अलिफ से, जम्मा की सूरत में वाव से, और कसरा की सूरत में या से बदलना जरूरी है। ठीक है, देखिए ये जो फतहा है इसके मुवाफिक क्या होता है? अलिफ होता है। जब फतहे को लंबा करते हैं, डबल फतहा लगा दें, यानी कड़ी कड़ी जबर, तो अलिफ की आवाज आती है। इसी तरह जम्मा जो है पेश है, इसके मुवाफिक कौन सा हर्फ है? जब इसको ज्यादा लंबा कर दिया जाता है तो वाव की आवाज आती है। और इसी तरह कसरे को जब ज्यादा लंबा कर दिया जाता है तो या की आवाज आती है। तो ये उसके मुवाफिक हरूफ है। ठीक है, यहाँ पे जो बताया दूसरे हमजे को
पहले हमजे की हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्लत से बदलना जरूरी है। पहले हमजे पे जो भी हरकत है, अब ये 3 हरकत आ सकती है। पहले हमजे पे या तो फतहा होगी, या जम्मा होगी, या कसरा होगी, तो उसके मुवाफिक हर्फ इल्लत से बदल देंगे। फतहा की सूरत में हर्फ इल्लत अलिफ आता है, जम्मा की सूरत में हर्फ इल्लत जो है वाव आता है, और कसरा की सूरत में हर्फ इल्लत या आता है। ठीक है, अब मिसाल देखें, जैसे अमना, ये जबर ज़ेर लगाने में थोड़ी मुझे मुश्किल पेश आती है, तो इसलिए नहीं लगाता, आप सुन लिया करें। ठीक है, अमना। अब यहाँ पे आप देखिए, अमना, अभी तत्वीक कर रहा हूँ, ये कायदा जो भी हमने पढ़ा उसकी तत्वीक करेंगे। अमना ये एक कलिमा है। पहली शर्त जो हमारी थी कि एक ही कलमा हो। जब एक कलमे में दो हमजे, अब देखिए दो हमजे हैं, एक साथ आ जाए, एक कलमे में दो हमजे एक साथ आ जाए, तो यहाँ पे एक कलमा है, दो हमजे एक साथ है। अब दूसरी शर्त के दूसरा साकिन हो। दूसरा हमजा क्या है? ये साकिन है, दूसरा हमजा साकिन है। अमना, अमना। ठीक है, तो दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्लत से बदलना जरूरी है। तो अब यहाँ पे दूसरा हमजा साकिन है, पहले हमजे के ऊपर फतहा है, तो दूसरे हमजे को हम क्या कर देंगे? हर्फ इल्लत से बदल देंगे। पहले वाले हमजे की हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्लत से बदल देंगे। तो आमना सी, अमना सी, आमना। ठीक है, आमना सी, अमना सी, आमना। ठीक है, दूसरी मिसाल, ये तो अमना अकरमा के वजन पर है। ठीक है, फिल माजी मारूफ है। दूसरी मिसाल देखें, उमीना। दूसरी मिसाल जो है उमीना। उमीना, एक मिनट, ये हरकत अगर लग जाए तो अच्छा हो जाएगा। उमीना भी हमजे के ऊपर सुकून का मुझे पता नहीं कहाँ पे है। उमीना। ठीक है, उमीना ये फेल मजहूल जब बनाती है उक्रिमा के वजन पर, उमीना फेल माजी मजहूल, उमीना। ठीक है, उमीना, उक्रिमा। अब यहाँ पे आप देखिए, देखिए दो हमजे हैं, एक कलमा है, ये पूरा एक कलमा है, इसमें दो हमजे हैं, दोनों एक साथ है, और दूसरा हमजा साकिन है। दूसरा हमजा क्या है? उमीना। दूसरा हमजा साकिन है। तो जो हमारा कायदा था, हमारा जो कायदा है कि एक कलमे में दो हमजे एक साथ आ जाए, दूसरा साकिन हो, तो दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्लत से बदलना जरूरी है। तो अब यहाँ पे ये हमजा दूसरा साकिन है, इसको पहले हमजे की हरकत के मुवाफिक, पहले हमजे पे जम्मा है, तो जम्मा के मुवाफिक हर्फ इल्लत वाव होता है, इसी वजह से ये जो दूसरा हमजा है उसको वाव की शक्ल में लिखा गया है। तो अब वाव से बदल देंगे, ऊ मीना। ये क्या हो जाता है? ऊ मीना। ऊ मीना से क्या बनता है? ऊ मीना। ऊ मीना, ऊ मीना से ऊ मीना। आमना यूमिनु, आमना यूमिनु ईमानन। असल में था ये ईमानन, ये क्या था असल में? ईमानन।
جی ایک منٹ میں ذرا یہ کوشش کرتا ہوں عربی میں اگر لکھا جائے. اصل میں یہ جب آمن یومن ایمانا، یہ مصدر جو ہے اکراما افعالا کی وزن پر ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ایمانن. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیے دو حمزے ایک ساتھ آ رہے ہیں. دو حمزے کیا ہے؟ ایک کلمے میں ہے ایک ساتھ ہے، دوسرا حمزہ ساکن ہے. دوسرا حمزہ کیا ہے؟ ساکن ہے. پہلا حمزہ متحرک ہے، تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا ضروری ہے. پہلے حمزے کی حرکت کیا ہے؟ کسرہ ہے، اور کسرہ کے موافق حرف علت کیا ہے؟ یا ہے. تو دوسرے حمزے کو یا سے بدلنا کیا ہے؟ ضروری ہے. یا سے بدلنا کیا ہے؟ ضروری ہے. جیسے ایمانن سے ایمانن، ایمانن، ایمانن سے ایمانن. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا پہلا قاعدہ مکمل ہو گیا. جب ایک کلمے میں دو حمزے ہوں ایک ساتھ آ جائے، دوسرا ساکن ہو، تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق علت سے بدلنا ضروری ہے، حرف علت سے بدلنا ضروری ہے. یعنی فتحہ کی صورت میں حرف علت الف آتا ہے، ضمہ کی صورت میں حرف علت واو آتا ہے، اور کسرہ کی صورت میں یا حرف علت ہوگی. ٹھیک ہے، آمنا، آمنا سے آمنا، اؤمنا سے اومنا، ایمانن سے ایمانن. اب آپ کا کام یہ ہے، ایک آپ کا کام یہ ہے باب افعال سے اعمل جو ہے یہ باب افعال ہے، اس سے آپ نے فعل ماضی، مضارع، امر اور نہیں کی گردان کرنی ہے. یہ میں بتا رہا ہوں، فعل ماضی، فعل مضارع، امر، نہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف. یہ تقریباً 8 گردانیں بنتی ہے. یہ چاہے آپ زبانی کر لیں یا آپ اپنی کاپی میں لکھ لیں. اپنی کاپی میں لکھ لیں بہتر ہوگا. اور اس انداز سے کرنی ہے کہ یہ قاعدہ جہاں جہاں آپ کے علم کے موافق جاری ہوتا ہے ان کی نشاندہی کریں کہ آمنا یہ فعل ماضی میں کون کون سی جگہ، کون کون سی صیغے میں واقع ہوگا. ٹھیک ہے، مجہول میں کون کون سی جگہ وہ ہوگا، یہ لاگو ہوگا. اچھا، یہ فعل ماضی کی 4 گردانیں ہیں، اس میں چاروں گردانیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی 2 گردانیں بھی آپ کریں گے، ماضی مجہول اور ماضی معروف مثبت والی، یہ کافی ہو جائیں گے. منفی میں تو صرف ما شروع میں لگانا ہوتا ہے. اسی طرح فعل مضارع میں بھی مضارع معروف اور مضارع مجہول کر لیں، مثبت والی منفی والی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نفی جہت والی بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طرح نفی تاکید بلند وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور امر کی کر لیں، ٹھیک ہے، اور نہیں کی کر لیں، یہ کافی ہو جائیں گے. اور اس میں فاعل، اس میں مفعول اور اس میں ظرف، یہ آپ کر لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آمنہ کا جو قاعدہ ہے یہ کہاں کہاں جاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہاں کہاں جاری ہوگا. میں پھر بتا بھی دوں گا کہ کہاں کہاں جاری ہوتا ہے، لیکن ایک مرتبہ آپ خود پریکٹس کریں، جب آپ خود نکالیں گے اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا. اب دوسرا قاعدہ دیکھیں. دوسرا قاعدہ، دوسرا قاعدہ جو ہمارے پاس ہے جا ان والا قاعدہ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جا ان کا قاعدہ. اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سننا ہے. اس قاعدے کو آپ سب نے کیا کرنا ہے؟ توجہ کے ساتھ سننا ہے. بہت اہم قاعدہ ہے اور بار بار جاری ہوگا. یہ قاعدہ بھی بار بار جاری ہوگا. توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. جب ایک کلمے میں
یہ بھی اسی طرح اس پہلے والے قاعدے کے ساتھ ملتا جلتا ہے. جب ایک کلمے میں، یعنی وہاں پہ بھی ایک کلمہ تھا، جب ایک کلمے میں دو متحرک حمزے ہو، دو متحرک حمزے ایک ساتھ آ جائیں. ابھی مختلف ہو گیا یہ قاعدہ، دوسرے والے قاعدے سے مختلف ہو گیا. وہاں پہ دونوں حمزے ایک ساتھ تو آ رہے تھے لیکن دوسرا ساکن تھا. یہاں پہ دونوں حمزے متحرک ہے. جب ایک کلمے میں دو متحرک حمزے ایک ساتھ آ جائے تو جا ان کے قاعدے میں بھی دو حمزے استعمال ہوں گے، لیکن یہاں پہ دونوں متحرک ہیں، اور آمنہ والا قاعدے میں دوسرا حمزہ ساکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں میں فرق ہو گیا. اور ایک حمزہ مکسور ہو، ایک حمزہ مکسور ہو. دوسری شرط یہاں پہ کیا ہے؟ ایک حمزہ مکسور ہو، دونوں متحرک ہو، ان میں سے ایک کیا ہو؟ مکسور ہو. تو دوسرے حمزے کو یا سے بدلنا ضروری ہے، یا سے بدلنا ضروری ہے. قاعدہ مکمل ہو چکا ہے. قاعدہ کیا ہے؟ مکمل ہو چکا ہے. جب ایک کلمے میں دو متحرک حمزے ایک ساتھ آ جائے اور ایک حمزہ مکسور ہو تو دوسرے حمزے کو یا سے بدلنا ضروری ہے. دوسرے حمزے کو یا سے بدلنا ضروری ہے. جیسے جائعن، جائعن. اچھا، یہ اس قاعدے کو ذرا سمجھنا، اس میں کئی تعلیلیں ہوئی ہے، کئی تعلیلات ہوئی ہے. اب ہم نے صرف حمزے سے متعلق جو تعلیل ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے. دوسرے تعلیل کی طرف میں اشارہ کروں گا، جب موقع آئے گا اس کا پھر وہاں بتا دوں گا. ٹھیک ہے. جائعن، یہ کیا ہے لفظ؟ جائعن فاعل کے وزن پہ، جائعن فاعل کے وزن پہ. اب یہاں پہ دیکھیں دو حمزے ہیں ایک ہی کلمے میں اور وہ دونوں متحرک ہے. اے اون، پہلے حمزے کے نیچے کسرہ ہے، دوسرے حمزے کے اوپر پیش ہے، الٹی یہ دو پیش ہے. ٹھیک ہے. تو ان دونوں میں سے ایک حمزہ مکسور ہے، پہلے والا کیا ہے؟ مکسور ہے. تو دوسرے حمزے کو یا سے بدلنا کیا ہے؟ ضروری ہے. دوسرے حمزے کو یا سے بدلنا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو جا اے ان سے کیا کر دیا ہم نے؟ جا اے یون، یہ کیا ہو گیا؟ جا اے یون. کیا بن گیا؟ جا اے یون بن گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس میں تعلیل ہوئی کہ یا کے اوپر ضم ثقیل. یہ ہمارا یہ قاعدہ مکمل ہو گیا. یہ جا ان کا قاعدہ جو ہے یہاں پہ مکمل ہو چکا ہے. یہاں تک جا ان کا قاعدہ جو ہے حمزے والا قاعدہ مکمل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. میں ذرا وہ دوسرا قاعدہ بھی ادھر ساتھ ہی بتا دیتا ہوں. دوسرا قاعدہ جو یہاں پہ لاگو ہوا ہے وہ بھی ادھر ہی بتا دیتا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھا ہو کہ جب وہاں پہ پڑھیں گے پھر ادھر دیکھی جائے گی. اصل میں یہ جو جائعن ہے یہ اس کی اپنی اصلی حالت نہیں ہے. جائعن اس کی اصلی حالت نہیں ہے. اصل میں یہ تھا جائعن تھا. یہ اصل میں کیا تھا؟ جائعن، جائعن. ٹھیک ہے. یہاں بھی اس پہ صحیح طرح لکھا نہیں جا رہا، یہ ذرا ہاتھ سے لکھ کے بتا دوں تاکہ اصل میں تھا یہ جائعن. جائعن تھا. تو یہ جو یا ہے اس یا کو بائعن اور قائلن کے قاعدے کے موافق، بائعن
और क़ाइलुन के कायदे के मुताबिक, ये हम पढ़ लेंगे बाद में, उसके मुताबिक हमजा से बदल दिया, हमजा से बदल दिया तो ये बन गया जाइउन बन गया। असल में जाइउन था क़ाइलुन के वजन पे, जाइउन, तो या को क़ाइलुन और बाइउन के कायदे के मुवाफिक हमजा से बदल दिया तो क्या बन गया, जाइउन। ठीक है, जाइउन बन गया। अब जब जाइउन बन गया, फिर ये हमारा जाइन वाला कायदा उसमें जारी हो गया। एक कलमे में दो मुतहर्रिक हमजे एक साथ आ गए, एक हमजा मकसूर है तो दूसरे हमजे को या से बदलना जरूरी है, दूसरे हमजे को या से बदलना जरूरी है। तो क्या बन गया, जाइयुन बन गया, जाइयुन बन गया। ठीक है, जाइयुन बन गया। जब हमने जाइन का कायदा जारी कर दिया तो ये जाइयुन बन गया। इसके बिल्कुल बरअक्स, ये जाइयुन था, इसके बिल्कुल बरअक्स हो गया, जाइयुन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा कायदा जारी हुआ है, यहाँ पे एक दूसरा कायदा जारी हुआ है। अब यहाँ पे आपको दूसरा कायदा क्या है, यहाँ पे युन के ऊपर यरमिन, यरमी और अलकाजी का कायदा जो है वो जारी कर दिया। यरमी, यरमी और अलकाजी, यरमी और अलकाजी का कायदा जारी कर दिया। यरमी और अलकाजी वाला कायदा हम पढ़ेंगे। मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूं कि या के ऊपर जम्मा सकील था, या के ऊपर जो जम्मा है, असल में देखिए ये जाइन को जब लिखते हैं खोल के तो सही तरीके से ये लिखा जाएगा, देखिए फिर समझने में आसानी होगी। जाइन, ये तनवीन को जब खोल के लिखेंगे जाइयुन, ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है जाइयुन, ये जब पढ़ने में तो इसी तरह आता है, लिखने में भी आता है, लेकिन जब इसको खोल के लिखते हैं सही तरीके से समझाने के लिए इस तरह लिखते हैं जाइयुन। अब ये यरमी वाला जो कायदा है, अलकाजी वाला कायदा कि या के ऊपर जम्मा सकील है, ये जम्मा है, ये सकील है, यानी अरब नहीं पढ़ सकते, या के ऊपर जम्मे को नहीं पढ़ते, वो मुश्किल समझते हैं इसको, तो इसको गिरा देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, जम्मे को गिरा दिया तो यहाँ पे सुकून आ गया, जाइन हो गया, जाइन हो गए। तो यहाँ पे इज्तिमाई साकिनैन हो गया, इज्तिमाई साकिनैन। इज्तिमा का माना होता है जमा होना, साकिनैन दो साकिनों का, यानी दो साकिन जमा हो गए। यहाँ पे क्या हो गया, दो साकिन जमा हो गए। तो इज्तिमाई साकिनैन का कायदा है कि पहला साकिन जब मद्दा हो उसको गिरा देते हैं, वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यहाँ पे पहला साकिन या मद्दा है तो या को गिरा दिया, या को गिरा दिया तो क्या बन गया, जाइन हो गया, जाइन हो गया। या को गिरा दिया तो क्या बन गया, जाइन हो गया। अब इसी को हम क्या कर लेते हैं, तनवीन के साथ लिख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ आता है, जाइन, इसको इसी तरह लिख लेते हैं, जाइन हो गया। समझ आ गई, गोया कि यहाँ पे तीन कायदे जारी हुए हैं इस कलमे में, जाइन वाले कलमे में तीन कायदे जारी हो गए हैं। पहला, असल जो जाइन की असल हारक थी वो जाइउन थी। पहला कायदा जारी हुआ है क़ाइलुन और बाइउन, क़ाइलुन और बाइउन के कायदे के मुताबिक या जो था आयत कलमे में जो या थी उसको हमजा से बदल दिया, जाइउन। जब जाइउन हो गया तो हमारा आज का जो कायदा है जाइन वाला कायदा, हमजे वाला कायदा, वो जारी हो गया कि जब एक कलमे में दो मुतहरिक हमजे एक साथ आ जाए, एक हमजा मकसूर हो तो दूसरे हमजे को या से बदलना जरूरी है, तो जाइयुन हो गया, जाइयुन हो गया। जब ये हमने जाइन वाला कायदा जारी कर दिया, फिर तीसरा कायदा है यरमी और अलकाजी वाला कायदा, वो जारी हो गया कि जाइयुन में या के ऊपर ज़म्मा सकील है तो हमजे को गिरा दिया तो साकिन रह गया, इज्तिमाई साकिनैन हो गया, जाइन हो गया। तो इज्तिमाई साकिनैन जहाँ पे होता है
تو وہاں پہ اگر پہلا ساکن مدہ ہو تو اس کو گرا دیا جاتا ہے، تو جائن بن گیا۔ تو اب یہ آپ کے سامنے وضاحت ہو گئی اس قاعدے کی، تو امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اصل جو ہم نے آج قاعدہ پڑھنا تھا وہ دوسرے والا قاعدہ جائن والا، پہلے والا اور آخری تیسرے جو قاعدہ ہے وہ سمجھانے کے لیے آپ کو بتا دیا، اس کی جگہ آگے معطل میں آنی ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ وہاں پہ جب آئے گی میں واضح بھی کر دوں گا۔ یہ سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیے الحمدللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ۔ تیسرا قاعدہ دیکھیں، مجھے ذرا زکام بھی ہے تو پتہ نہیں آواز صاف آ رہی یعنی۔ تیسرا قاعدہ ہے اوادیمو، اوادیمو کا قاعدہ۔ تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ اوادیمو، اوادیمو۔ اب دیکھیں جب ایک کلمے میں، ابھی تک ایک ہی کلمہ چل رہا ہے، تینوں قواعد میں مشترک کیا ہے؟ جب ایک کلمے میں دو متحرک حمزے آ جائیں، دو متحرک حمزے آ جائیں، ایک ساتھ آ جائیں، یہ جائن والا اور اوادیمو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا ہے ابھی تک کہ جب ایک کلمے میں دو متحرک حمزے ایک ساتھ آ جائیں، اس میں بھی دونوں حمزے متحرک ہے۔ اب آگے فرق آ گیا، اور کوئی حمزہ مکسور نہ ہو، کوئی حمزہ مکسور نہ ہو۔ دوسرے قاعدے میں ایک حمزہ مکسور تھا، اس میں کوئی حمزہ مکسور نہیں ہے، تو ایسی صورت میں دوسرے حمزے کو واو سے بدلنا ضروری ہے۔ جب ایک کلمے میں دو متحرک حمزے ایک ساتھ آ جائے اور کوئی حمزہ مکسور نہ ہو تو دوسرے حمزے کو واو سے بدلنا ضروری ہے۔ اب سوالات آپ نے لکھ لیں، میں انشاءاللہ سبق کے آخر میں جواب دے دوں گا۔ جب ایک کلمے میں دو متحرک حمزے ایک ساتھ آ جائے اور کوئی حمزہ مکسور نہ ہو تو دوسرے حمزے کو واو سے بدلنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ قاعدہ مکمل ہو گیا۔ جب ایک کلمے میں دو متحرک حمزے ایک ساتھ آ جائے اور کوئی حمزہ مکسور نہ ہو تو دوسرے حمزے کو واو سے بدلنا ضروری ہے۔ جیسے انتہائی آسان ہے، بالکل آسان سا، عام فہم اور آسان سمجھا ہے قاعدہ ہے۔ جیسے آدیم فاعل، آدیم، آدیم سے اوادیم۔ اب یہ ذرا توجہ رکھیے، ایک کلمے میں دو حمزے ہیں، دونوں حمزے متحرک ہے، پہلا حمزہ بھی متحرک ہے، دوسرا بھی حمزہ متحرک ہے۔ یہ جو تیسرا آپ کو نظر آ رہی ہے حمزہ نہیں، یہ الف ہے، ٹھیک ہے؟ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، جب الف کے اوپر حرکت آ جائے تو اسے حمزہ کہتے ہیں، جب الف پہ حرکت آ جائے، سکون آ جائے تو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ تو پہلا الف جو ہے یہ بھی حمزہ ہے، دوسرا حمزہ ہی ہے۔ آدمی کلمے میں دو حمزے ہیں، دونوں متحرک ہے، ایک ساتھ ہے، اور کوئی حمزہ مکسور بھی نہیں ہے، دونوں حمزوں میں سے کوئی مکسور بھی نہیں ہے، تو دوسرے حمزے کو واو سے بدلنا ضروری ہے۔ دوسرا حمزہ جو ہے یہ اس کو واو سے بدلنا ضروری ہے، تو کیا بن گیا؟ اوادیمو، اوادیمو۔ یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ قاعدہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اچھا یہ ایک بات یاد رکھیں، دو حمزے والے قواعد جو تھے وہ مکمل ہو گئے۔ دو حمزے جہاں پہ آنے تھے، ایک حمزہ ہوگا یا دو حمزے ہوں گے، تو دو حمزے اگر ہوں تو یہ تین قاعدے تھے، آمنہ کا قاعدہ، جائن کا قاعدہ، اوادیمو کا قاعدہ۔ دو حمزوں والے قواعد مکمل ہو گئے، تو جب آپ چارٹ بنائیں گے کہ محموز کے قواعد
दो हमजे होंगे, एक साइड पे लिखेंगे, महमूज के कवायद से नीचे दोनों साइडों से एक लाइन खींच लेंगे, डब्बे बना देंगे दोनों तरफ। दो हमजे होंगे और दूसरी लाइन पे लिखेंगे, दूसरे डब्बे में एक हमजा होगा। और फिर दो हमजे होंगे तो उसके नीचे फिर लाइन खींच लेंगे और तीन डब्बे बना देंगे। उसमें एक में आमना का कायदा लिखें, दूसरे में जाइन का कायदा और तीसरे में अवादिमो का कायदा लिख ले। ठीक है, तो दो हमजों वाले कवाइद जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। अब चौथा कायदा, अभी अभी कवाइद जो है कि आसान है, बस समझना है, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। चौथा कायदा है वाला, ये तो आप सुनते रहते हैं। अभी तक जो कायदे हमने पढ़े हैं आपको याद होगा, ये जरूरी कवायद है। इनको क्या कहते हैं? बदलना जरूरी है। बदलना क्या है? जरूरी है। अब आगे इख्तियारी ऑप्शनल कवायद भी आएंगे। पहले रअसन का कायदा क्या है? एक हमजा साकिन हो। जब एक हमजा क्या हो? साकिन हो। हुआ करते थे, अब यहाँ पे एक हमजा है और वो भी साकिन। एक हमजा साकिन हो तो उसको माकबल वाले हर्फ की हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्लत से बदलना जायज है। तो उसको माकबल वाले हर्फ की हरकत, माकबल वाले हर्फ की हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्लत से बदलना जरूरी है। जरूरी नहीं, जायज है। ये पहले वाला कायदा जो हमने पढ़ा था, आमना वाला, उसमें एक ताबीर हमने पढ़ी थी कि दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्लत से बदलना जरूरी है। ये भी वही ताबीर है। एक हमजा साकिन हो तो उसको माकबल वाले हर्फ की हरकत के मुवाफिक, माकबल वाले हर्फ की, यानी माकबल से मुराद उससे पहले जो हमजा साकिन से पहले जो हर्फ है उसकी हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्लत से बदलना जायज है। यानी अगर हमजा साकिन से पहले वाले हर्फ पे जबर है तो इसको किस से बदल देंगे? अलिफ से। अगर पेश है तो वाव से। अगर जेर है तो या से बदल देंगे। इस तरह सुन से, सुन से रासुन, ये मैंने जबर जेर पेश नहीं लगाया तो फर्क महसूस नहीं होता, लेकिन आप फिर वो लगा देंगे। एक मिनट यहाँ पे लगा देते हैं ताकि रासुन, ये रासुन से रासुन, ठीक है। और वो सुन से, वो सुन से बू सुन, बू सुन से बू सुन। और ज़िबुन से ज़ीबुन, ज़िबुन से ज़ीबुन। अब यहाँ पे आपने देख लिया रअसुन, ये मैं जरा बता भी देता हूँ तफसील से ताकि आसानी हो। रअसुन हमजा साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर है तो उसके मुताबिक अलिफ से हमने बदल दिया, रासुन हो गया। वो सुन, ये हमजा साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ पे पेश है तो वाव से बदल दिया, बूसुन हो गया। ज़िबुन हमजा साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है तो या से बदल दिया, ज़ीबुन हो गया। तो मेरे ख्याल में आज ये चार कवायद काफ़ी है, चार कवायद काफ़ी है। इंशाल्लाह बकिया कवायद जो है कल के सबक में पढ़ लेंगे। बकिया कवायद जो है कल के सबक में पढ़ लेंगे। तो आज हमने चार कवायद पढ़ लिए। इन कवायद को आपने समझना है, इन कवायद को आपने समझना है। होमवर्क आपका ये है, होमवर्क आपका क्या है कि एक तो आमाना से आम आमाना से फेल माजी मारूफ व मजहूल, मुस्बत, फिल माजी व मुजारे मजहूल व मुजारे, मारूफ व मजहूल मुस्बत जो है वो उसकी गर्दान करेंगे।
इसी तरह एक मिनट, अमर नहीं, इसमें फाइल, इसमें मफऊल और इसमें ज़र्फ गर्दान करनी है, ठीक है। फिल माजी मारूफ और मजहूल मुस्बत फिल मुजारे, मारूफ और मजहूल मुस्बत अमर नहीं, इसमें फाइल, इसमें मफऊल और उसमें ज़र्फ की गर्दान जो है मैंने से करनी है। और देखना है कहाँ कहाँ कायदा जारी होता है, और देखना है कि कहाँ कहाँ ये तीनों कवाइद, ये चारों कवाइद जारी होते हैं। ठीक है। दूसरा काम आपने ये करना है, बाब नसर यनसुरु, बाब नसर यनसुरु, इससे जैसे अकला याकुलु, अकलन, इससे यही गर्दानी करनी है। माजी मुजारे अमर नहीं, इसमें फाइल, इसमें मफऊल, इसमें ज़र्फ, इसमें तफसील और सिफ़त मुशब्बा, इसमें आला, ये जितनी भी गर्दानी है अकला याकुलु से भी करनी है। ठीक है। नसर यंसुरु अकला याकुलु, अकला अकला अकलू अकलत अकलता अकलना अकलता अकलतुमा अकलतुम अकलती अकलतुम अकलतुन्ना अकलतु अकलना। यहाँ भी आपने देखना है कि अभी जो चार कवायद हमने पढ़े हैं इनमें से कोई कायदा जारी हुआ या नहीं। याकुलु याकुलानी याकुलूना ताकुलु ताकुलानी याकुलना ताकुलु ताकुलानी ताकुलूना ताकुलीना ताकुलानी ताकुलना आकुलु नाकुलु। अब यहाँ पे देखना है फिर मुजारे में कहाँ कहाँ ये कायदा जारी हुआ, कौन कौन सा कायदा जारी हुआ। ठीक है। और फिर आगे कुल, कुला कुलू, कुली कुला कुलना, अमर की गर्दान करेंगे, ला ताकुल ला ताकुला ला ताकुलू ला ताकुली ला ताकुला ला ताकुलना, आकिलुन आकिलानी आकिलूना, आकिलतुन आकिलतानी आकिलातुन। इस तरह ये गर्दानें आपने करनी है, इस तरह आपने क्या करनी है, गर्दानें करनी है। बाब नसर यनसुर भी आ गया, बाब ज़रब यज़रिबु से, जैसे बाब ज़रब यज़रिबु, जैसे अफका या अफीकु, अफका या अफीकु इफ्कन, इसकी भी आपने वो करनी है। अकल या कुल, अकलन का माना तो होता है खाना, और अफका या अफीकु इफ्कन का माना होता है झूठ बोलना, तोहमत बांधना, झूठ बोलना, तोहमत बांधना। ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वाक़े को वाक़या इफ्क कहते हैं ना, इफ्क यही लफ्ज़ होता है इफ्क, यानी झूठ, झूठ वाला वाक़या, क्योंकि झूठी तोहमत बांधी गई थी इस वजह से उसको वाक़या इफ्क कहते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये अगर आप करेंगे इंशाअल्लाह आपकी सर्फ भी मजबूत होगी और आपको समझ भी आएगा ये कवायद वगैरह कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। एक तो आपने ये कायदे समझने हैं, कायदे का नाम क्या है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ये अगर आप समझ लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह पूरी जिंदगी सर्फ में मुश्किल पेश नहीं आएगी। मैं बाद में खुद भी बता दूंगा कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब आप मेहनत करेंगे, आप खुद निकालेंगे, तो ये आपकी मेहनत होगी, आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। ठीक है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान बनाए।